ہم پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح اب ہم اس کو کرتے ہیں. کچھ لوگ ہیں لیکن میں سب سے پہلے ہمارے جو جناب رضوی صاحب آپ کیوں ادھر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں دیکھ رہا تھا آپ کیمرے میں. بہت شکریہ خواتین حضرات، لڑکیوں لڑکیوں کا جو لوگ یہاں پہ آئے، اور میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے یہ موقع مل رہا ہے کہ میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہوں. ماشاءاللہ کافی مہمان آ چکے ہیں لیکن میرے دو لوگ نظر نہیں آ رہے، مشکور اور ممنون نظر نہیں آ رہے، لیکن میں ان کے بہاف پہ آپ لوگوں کا بہت مشکور بھی ہوں اور ممنون بھی ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور اس خوبصورت تقریب میں شرکت کی. اور باتیں تو بہت ساری کرنے کی ہے لیکن ماشاءاللہ آپ سنیں گے ان لوگوں کو جن کو آپ سننے کے لیے آئے ہیں، میں تو سنانے کے لیے آیا ہوں. اور تھوڑا سا تعارف کرا دوں، مرزا یاسین بیگ صاحب کے نام سے کون واقف نہیں ہے. ایک بہت محبت کرنے والی شخصیت ہے اور ان کی سرپرستی علم و ادب کے پرستاروں کو ہمیشہ حاصل رہتی ہے. انہوں نے ایک طویل عرصے پہلے زمانہ طالب علمی میں فرینڈس فورم کے نام سے ایک آرگنائزیشن بنائی تھی، جس کے تحت بہت سارے مشاعرے، بہت ساری بیٹھکیں، بہت ساری ادبی محافل منعقد کی جاتی تھی. اور اس سلسلے کا آخری اور یادگار پروگرام جب ہوا کہ جب پاکستان سے ہمارے مذہبی اسکالر جناب انیس احمد صاحب تشریف لائے تو ان کے آنر میں جو ہے وہ عشائیہ رکھا گیا مقامی ریسٹورنٹ میں، اور ماشاءاللہ لوگوں نے اٹینڈ کیا اور بہت انجوائے کیا. تو اس طرح کی تقریبات کرنا اور اس کو ارینج کرنا مرزا یاسین بیگ صاحب کا خاصہ ہے اور قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو ان کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں اور تشریف لاتے ہیں اور اپنی شرکت سے محفل کو چار چاند لگاتے ہیں. میں خصوصی طور پہ شکر گزار ہوں انور احمد اندی صاحب کا جو کہ ہمارے مہمان ہیں، خاص طور پہ پاکستان سے کینیڈا تشریف لائے، پھر اس محفل میں تشریف لائے. ان کی بیگم صاحبہ کا جو خاص طور پہ سربت صاحبہ کا جو آئی ہیں خاص طور پہ اس محفل میں شرکت کے لیے، اور تمام مہمانوں کا. میں چاہتا تو یہ تھا کہ بہت ساری باتیں ضروری اور غیر ضروری آپ سے کروں، لیکن چونکہ دامن وقت میں جگہ باقی نہیں ہے اور میری حالت کچھ ایسی ہے جیسے ریاضی کے ٹیچر بلیک بورڈ کے سامنے اسٹوڈنٹ کو کھڑا کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے جو ہے وہ آپ نے آج بلیک بورڈ پہ اس مسئلے کو، اس ریاضی کے سوال کو حل کرنا ہے، لیکن آپ لوگوں کی دلچسپی کو دیکھ کے میری ہمت بڑھی ہے کہ میں تھوڑا سا باتوں کو آگے بڑھاؤں. میرے استاد کہا کرتے تھے کہ تمہارے اندر ٹیلنٹ بہت ہے لیکن خود اعتمادی کی کمی ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے اندر خود اعتمادی کی ذاتی ہے اور ٹیلنٹ کی جو ہے وہ تھوڑی کمی ہے. تو یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ جب میں کالج میں آیا اور پھر یونیورسٹی میں آیا تو میرے دوست نما دشمنوں نے ٹیلنٹ کے معنی مجھے غلط بتائے اور وہ ہر اس بات کو جو ٹیلنٹ نہیں ہوتی تھی مجھے ٹیلنٹ کہہ کے مجھے اکساتے تھے. اور میرے والد صاحب میری خوب خاطر مزارات کرتے تھے اور کوئی دقیقہ فروغ نہیں کرتے تھے وہ کہ جہاں ان کو کوئی شکایت ملی تو 100% کو یقین ہوتا تھا کہ بھئی یہ جاوید میاں کی کارنامہ ہو سکتا ہے. تو گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً میری شان میں اچھی خاصی گستاخی کر دیا کرتے تھے. تو پھر مجھے موقع ملا مرزا یاسین صاحب سے ملاقات کرنے کا. محبت کرنے والی شخصیت ہیں، ایک اچھے میزبان ہیں، ایک اچھے مہمان ہیں اور ایک بہت اچھے دوست ہیں. یہ میں بات احساس اعلیٰ سے مجروح ہو کے نہیں کہہ رہا، میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے مرزا یاسین بیگ صاحب سے دوست ملے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور بھی دوست ملے. بہت ساری باتیں کہنے کے بعد میں ایک واقعہ چھوٹا سا بتاتا چلوں. میرے مہمان آئے ہوئے تھے امریکہ سے، میں ان کو ایئرپورٹ سے لے کے آ رہا تھا تو جو لوگ برنم تھروپ روڈ سے واقف ہے اور اورینٹوریو سے واقف ہے تو وہاں پہ کافی کنسٹرکشن کا کام ہو رہا تھا. وہ تقریباً 25 سال کے بعد امریکہ سے نکلے اور کینیڈا آ رہے تھے وہ. تو میں ان کو راستے سے بچاتا ہوا، میں کہا ٹریفک جام ہے، شام کا وقت ہے، تو میں ان کو اندرونی راستوں سے لیتا ہوا آ رہا تھا. تو انہوں نے ایک مقام پہ آ کے کہا کہ جاوید صاحب
माशाल्लाह आपको तो बड़ा कम अर्सा हुआ कनाडा आए हुए, लेकिन आप तो माशाल्लाह बड़े मनहूस हैं। मैंने कहा नहीं, मनहूस नहीं हूँ, उसको सही लफ्ज़ मानूस है मेरा ख्याल। आप कहना वो कह रहे हाँ, मेरा मतलब बिल्कुल यही था। तो हमारा अलमिया ये है कि बैक होम यानी कि जिसको कि पता नहीं बैक होम क्यों कहते हैं, बाद लोग बैकवर्ड होम बोलते हैं उसको, बाद बैक होम बोलते हैं। तो जो लोग जो है वो बैक होम में से आते हैं तो वहाँ पे रहते हुए उनकी अंग्रेजी कमज़ोर होती है, यहाँ पे आके उनकी उर्दू कमज़ोर हो जाती है। तो ज़िंदगी उनकी कमज़ोरी से लड़ते झगड़ते ही गुजरती है तरह तरह की। मैं आपके और मिर्ज़ा यासीन बेग साहब के दरमियान ज़्यादा देर हायल और घायल नहीं रहना चाहता। मैं चाहता हूँ कि वो आए, माइक पे तशरीफ लाएं और इस महफिल में रंग बिखेरें। आपकी तालियों में मिर्ज़ा यासीन बेग जनाब, थैंक यू। ख़वातीन हज़रात, फ्रेंड्स फोरम की जानिब से, बल्कि मैं कहूँगा फ्रेंड्स फोरम कनाडा की जानिब से आप सबको खुशामदीद। बहुत पुरानी हमारी तंजीम है, नौजवानी के ज़माने में कराची में बनी थी और बहुत सारे हम प्रोग्राम करते चले गए और यहाँ आकर फिर ज़रूरत महसूस की कि शायद अब कुछ दोस्त अहबाब आने लगे हैं ज़्यादा और ऐसे लोग हैं मकबूल हैं, तो हमने इसकी दोबारा से यहाँ शुरुआत की। और इसमें खुशी की बात यह है कि मेरे साथ इब्तिदा में ही दो शख्सियात शामिल हुई, एक तो जिनको भी आपने सुना और रिजवी साहब, आपकी आवाज़ को रवाना रखेगा। मजमून शुरू करने से पहले चंद अल्फाज इस तहरीर के इंतखाब के बारे में कि इस मजमून में अदीबों और खुसूसन मज़ाहनिगारों को सोशल मीडिया ने जिस मुश्किल में डाला है उसका जिक्र है इसमें। फिर इंसानी ट्रेजेडी और अदबी शोहरत के कुछ मशकूक ताल्लुकात का जिक्र है। इसके बाद अरबी ज़बान के इस्तेमाल से पैदा होने वाली हम लोगों की बढ़ी हुई हसासियत की तरफ इशारा है और आखिर में मज़ा में शायरी का बघार लगाने का जो मज़ा है वो भी इसमें शामिल है। अभी हाल ही में मैंने एक महफिल में मीर की गज़ल के 5 शेर इस मकसद के लिए इस्तेमाल किए थे। इस तहरीर में मैंने जॉन एलिया को ज़हमत दी है, उनसे माज़रत के साथ। मजमून सुने। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक मजमून में लिखने लिखाने से तायब होने का जिक्र किया था और तायब होने के सिलसिले में अब तक जो पेशरफ्त हुई है उसकी वजाहत करते हुए लिखा था कि यूं समझे अलहदगी हो गई है, बस तिलाक के कागजात बनने बाकी हैं। कागजात तैयार होने से पहले ही अपनी मदाए अदब से बतौर मेहर एक किताब अमेज़ॉन पर, कुछ तहरीरें और वीडियोस हमने अपने दीगर ससुरालियों के पास यानी फेसबुक और यूट्यूब पर पहले ही जमा करा दी। हमने अपने इस ताल्लुक की वजह ये बताई थी कि क़ारीन और सामीन की तफरीह तबाह के लिए इंटरनेट पर इब्ने इंशा, पतरस बुखारी, मुश्ताक अहमद यूसुफी वगैरह जैसे बुलंद पाया मज़ाह निगारों की तहरीरें और किताबों के ढेर लगे। अगर पढ़ने का मूड ना हो तो ज़िया मोहिद्दीन साहब हाजिर हैं, मज़े मज़े के नसर पारे और मज़ाहिया मज़ामी इस खूबसूरत अंदाज में सुनाते हैं कि लुत्फ़ आ जाता है।
مشتاق احمد یوسفی خود اپنا کلام ایسے لہک لہک کر سناتے تھے کہ مشاعرے کا سما باندھ دیتے تھے. ایسے میں ہمارا لکھا پڑھا کس شمار و قطار. یوٹیوب اور فیس بک پر جو ہماری تحریریں اور ویڈیوز ہیں ان پر گنتی کے لائکس، اس سے بھی کم کمنٹس اور شاذ و نادر ہی شیئر کو دیکھتے ہوئے باعزت پسپائی کے سوا کیا چاہا. ہماری اس مایوسی اور نتیجتاً ادبی کنارہ کشی سے متاثر ہو کر ایک کرم فرما کہنے لگے کہ یہ طلاق ولاق کا خیال چھوڑیں، دوبارہ رجوع کر لیں اور ان جوہری ادیبوں کی پرواہ نہ کریں. ایسے موضوعات پر لکھیں جو ان کے اچھے اچھوں کو بھی نہیں پتا تھے. ہم نے کہا وہ کیا؟ مثلاً بولے کرونا وائرس ہی ہے، اس پر آپ پہلے بھی لکھ چکے ہیں. ارے وہی مضمون جس پر ایک معترض نے آپ کو تنبیہ بھی کی تھی کہ قرآنی آیات میں تحریف مناسب نہیں، چاہے مزاحی کیوں نہ ہو. دراصل ہوا یہ تھا کہ ایک مضمون میں ہم نے کہیں لکھ دیا کہ کرونا وائرس کو بھگانے کے لیے ہم دن میں 5 مرتبہ اعوذ باللہ من الکرونا اللعین الرجیم کا ورد کرتے ہیں. خیر معترض صاحب کو یہ کہہ کر کہ بھائی اعوذ باللہ کوئی قرآنی آیت نہیں، محض ایک عربی زبان کا جملہ ہے، چاہے آپ چیک کر لیں. ان کی تشفی تو ہم نے کر دی، مگر اپنے کرم فرما کی تشفی نہ کر سکے. وہ بدستور ضد رہے کہ ہماری اور ہمت ہماری بڑھاتے رہے کہ کرونا کے موضوع پر سوشل میڈیا پر موجود میٹیریل کا میرے پاس ایک بڑا ذخیرہ ہے جو میں آپ کو بھیجوں گا. سانحہ کرونا سانحہ تقسیم ہند سے کم نہیں. بٹوارے کے زمانے کی ہلاکتوں، مصیبتوں اور پریشانیوں کے متعلق تحریروں کا شمار ادب عالیہ میں ہوتا ہے اور لکھنے والوں کا شمار بلند پایا ادیبوں میں جیسے منٹو، کرشن چندر، خواجہ احمد عباس، امرتا پریتم، عصمت چغتائی. غرض مشاہیر کی ایک لمبی لسٹ ہمیں انہوں نے سنا دی اور مشورہ دیا کہ موقع سے فائدہ اٹھائیں. وسیع پیمانے پر ہلاکتوں اور مصیبتوں اور پریشانیاں کبھی کبھی آتی ہیں. کرونا کے مسائل ایسے لکھیں کہ لوگوں کو کربلا کے مسائل یاد آ جائیں. ہم نے ان کو روکا اور کہا کہ بھائی ہم شیعہ ضرور ہیں مگر ہم تو صرف مثال لکھتے ہیں، مرثیے تو نہیں لکھتے. فرمانے لگے کہ کرونا پر جو میں نے کلیکشن کیا ہے اس سے پڑھ کر تو دیکھیں لوگ کیسی کیسی جدتیں اختراعات کر رہے ہیں اور ہوا کس رخ پہ چل رہی ہے. اور واقعی ان کے بھیجے ہوئے 14 صفات کا ذخیرہ دیکھ کر ہمارے بھی 14 طبق روشن ہو گئے. مثلاً ایک صاحب نے ادب کی آفاقیت کے ثبوت کے طور پر جون ایلیا کی شاعری میں کرونا کی وبا کے مسائل کی جھلک دریافت کی ہے. اگر جب کسی کو کتابی کیڑا کہا جائے تو یہ اس کے لیے باعث فخر ہے. کتابی کیڑے اور کتاب کو دیمک لگنے سے بچاتے ہیں. کیا بات. ایک مقبول آن لائن رسالے مکالمہ کے مدیر ہیں اور ان سے بھی بڑھ کر ایک بہت عمدہ مزاح نگار ہے. یوسفی صاحب کے جملے انہیں آیتوں کی طرح یاد ہیں اور ورد بھی کرتے رہتے ہیں. آج کی یہ محفل مکمل نہ ہوتی اگر احمد رضوان اپنا لکھا نہ سناتے. آئیے جناب تشریف. بہت شکریہ. مرزا یاسین بیگ صاحب نے مجھے ڈیمک سے ملا دیا ہے تو آج کا مضمون بھی قدرتی کچھ ایسا ہی ہے کہ جس میں تذکیر و تانیث کا ذکر آئے گا. سب سے پہلے تو فرینڈس فورم کینیڈا مرزا یاسین بیگ کا شکریہ کہ انہوں نے مدعو کیا. مہمان خصوصی جناب
अनवर अहमद अलवी को कनाडा में खुशामदीद। जिस तरह फैशन की दुनिया में एक ब्रांड है लुई विटाम जिसको एलवी कहा जाता है, मैं समझता हूँ कि अनवर अहमद अलवी अदब की दुनिया के एलवी थे। आज एक मजमून में जो है उसमें से कुछ हिस्सा पेश करूंगा। ये कबीर मजमून है जिसका उन्वान है बिल्लियां, कैट वॉक और दाफे बिल्लियात। मैं ऐनक लगा लूं तो ज्यादा हो रहेगा। 4 आंखें हो जाएंगी। आगे जा रहे हैं जी, बिल्कुल। तो कुत्तों पर तो बहुत मज़ामीन लिखे जा चुके और खुदा झूठ ना बुलवाए कैसे कैसे 2 और 4 टांगों वाले सगाने आवारा पर लिखा जा चुका है। इन लिखने वालों में नुमाया पितरस और यूसुफी साहब के इरशाद कलम है। मगर बिल्ली एक ऐसा जानवर है जिस पर हमें मुहावरों के सिवा कहीं मियाऊं मियाऊं भी सुनाई नहीं देती। चूंकि कैट वॉक करने वाली हसीनाओं के नाम और काम से कई अहबाब के दिल बलियों उछल जाते हैं, तो सोचा कि कुछ तबाह आजमाई करके देखी जाए। शायद किसी बिल्ली की आदात, खसायल और उल्फत पर मायल बिल्ली जैसी आंखों वाली किसी हसीना से मुलाकात हो जाए। हैरान कुन तौर पर जहन के पर्दे पर जब भी शबी उभरती है तो किसी बिल्ली की उभरती है, किसी बागड़ बिल्ले की नहीं। अब इस जगह पर हम अपना मतमा नज़र बिल्ली की मदह को छोड़कर इस सिनफी इम्तियाज पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के बाद ही असल मजमून पर आएंगे। तो ये शुजरा जो है वो तज़कीर व तानीज़ का गड़बड़ घोटाला, तज़कीर व तानीज़ के इस गड़बड़ घोटाले की जद में हर 2 इसनाफ एक जैसी मजमून है, कहीं नर और कहीं मादा। कुछ मिसालें देकर बात वाज़ेह करने की कोशिश करता हूँ। तितली बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, मैं आज आजाद हूँ दुनिया के इस चमन में। आज मैं आजाद दुनिया के तो तितले मियाँ क्या पर कटवाकर सोम रस पीकर सोए रहते हैं। सुंडियाँ घास की हों या कपास की, फसलात उजाड़ने में अपना सानी नहीं रखती, तो सुंडा क्या सारा दिन संडास में पड़ा उगता रहता है। शायरों ने उदास बुलबुल के साथ तो इससे भी ज्यादा जुल्म किया है, कहीं इसे नर बांधा है और कहीं मादा। हमें एतराज सिर्फ उनके बांधने पर है कि क्यों बांधा, आजाद रहने देते। अब बेचारे को आइडेंटिटी क्राइसिस और पर्सनालिटी डिसऑर्डर की वजह से डिप्रेशन का मर्ज लाहिक हो चुका है। और वैसे भी अगर बुलबुल की मुअन्नस बुलबुली कहा जाए तो वो पंजाबी में मुंह पर हाथ रखकर नारे मारने को कहा जाता है, इसलिए अदब और तानीसियत दोनों से मखलूक है। बोले रे पपीहा रा, वाह वाह वाह, बोले रे पपीहा रा, तो पपीही क्या मुंह में घुंघरियां डाले बैठी रहती है। और तो और साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। हालांकि साइंस कहती है कि ये काम मादा मच्छर का होता है। कानों में भिन भिन करने से लेकर मलेरिया और डेंगू तक हर तरह के इमराज इसके मरहूम मिन्नत है। मगर वो पंजाबी मुहावराती सिर्फ की तरह हर वक्त मछली रहती है। कौआ आवाज निकाले तो करेह सौत, काए काए करने वाला परिंदा कहलाए, और उसी से मिलती जुलती कोयलिया बाग में कूके तो खुश आवाज। अब यहाँ पर सिनफी इम्तियाज उसके रंग की बजाय उसकी आवाज पर है। दुनिया भर में अमन का निशान बीफ आफ्ता तो दुख झेलें और अंडे जो है वो कौवे खा जाए। इसी तरह बी मेढकी कौन से बर्फ के गोले और इमली खाती रहती है कि उसे तो सारा साल जुकाम हुआ रहता है, जबकि मेढक
सीधे सीधे किसी शहजादी के लबे लाली चूम कर शहजादा गुलफाम का यूनिफॉर्म पहन लेता। हुदहुद को तो मैं अपने तसव्वुर में भी नहीं लाना चाहता कि जैसे ही मैं उसके बारे में सोचता हूं तो मुझे उसकी जगह ऊद भाई शाख पर बैठे बेहूदगियां करते नजर आते हैं। उल्लू के पट्टे तो मशहूर हैं ही, उल्लू के साथ भी हमने अजीब मजाक रवा रखा है। अहले मशरिक से अहमक जबकि अहले मगरिब से जीरक जानते हैं। ये बूदल मशरिकीन। और खूब जनाब अहमद रिजवान साहब, आपने मिजाज का हक अदा करने की पूरी कोशिश की और एक बहुत अच्छा, और जब आप ये मजमून सुना रहे थे तो जिक्र तो सारे जानवरों का था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सारा किस्सा पाकिस्तान का, स्पेशली मारखोर का। जी हाँ, कि जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रेंड्स फोरम हमने बनाई थी, उसके चंद सालों के बाद मिर्जा असलम बेग ने एक फ्रेंड्स फोरम बनाया। वो उनका थिंक टैंक था। चूंकि हम टैंक के कायल नहीं हैं, इसलिए हमारी फ्रेंड्स फोरम को आप एक थिंक बैंक समझिए। मिजाह को दानाई की जरूरत होती है, क्योंकि मिजाह निगार समझदारी के साथ जुमले फेंकता है, हमले नहीं करता। सियासतदान और मिजाह निगार में यही फर्क है कि हमारे सियासतदानों को दानाई की जरूरत है, न नाई की। तो ख्वातीन हज़रात, मिजाज की खुशबू यहाँ फैल गई है, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ अपनी मोहब्बत की खुशबू भी यहाँ फैलाएं। तो परवीन सुल्ताना सबा साहिबा फ्रेंड्स फोरम की तरफ से गुलहाय मोहब्बत पेश करेगी। अंदर लाइए जरा। दे रहा हूँ, आप देख रहे हैं वो कैमरा लिए खड़े हुए, अब उनकी बारी आ रही है। आज से 4 से 5 साल पहले जब मैंने कनाडा 1 TV ज्वाइन किया था, तो मेरा वहाँ पहला प्रोग्राम था जोड़, जो बड़ा मुश्किल प्रोग्राम था, इसलिए कि उसमें खाके भी यहीं लिखे जाते थे और यहीं के नए अदाकारों को ट्रेन करके हमने उस प्रोग्राम में शामिल किया। और यहाँ उमूमन सिर्फ टॉक शो होते थे उस वक्त, सिर्फ टॉक शो, और अब भी 95% सिर्फ टॉक शो होते हैं। तो उसमें एक मुख्तलिफ चीज़ थी कि खाके हम बाकायदा पेश करते थे, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करके हमारी 5-6 लोगों की टीम बन गई, और इंतहाई कम वसाइल में आप वहाँ जब देखते थे कि हम बाग में खड़े हैं, आप जब देखते थे कि हमारा जो है एक डेंटल क्लिनिक खुला हुआ है, उसमें वो सारी चीज़ें वो डिजिटल होती थी, डिजिटल सेट होता था, और उसमें सारा दिमाग जो है इन्हीं साहब का होता था, जिनका नाम है आमिर अख्तर। और ये प्रोड्यूसर थे उस प्रोग्राम के। बड़ी इनमें खूबियां हैं, खुश कलामी, खुश लिबासी इन पर खत्म है, आवाज में इतनी मिठास है कि ऐसा लगता है कि कहीं ने शुगर तो नहीं हो गई अल्लाह। और अब प्रॉपर्टी बिजनेस से वाबस्ता हो गए हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, क्या क्या तारीफ करूं कि मुझे उनकी तहरीरों में एक मिजाह निगार भी अक्सर नजर आया। तो आज मैंने उनसे कहा, और इस तरह कहा कि जैसे फौज सियासतदानों पर आजकल दबाव डाल रही है, इस तरह का दबाव डालकर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं करवाई, लेकिन उन्हें मजबूर कर दिया है कि यहाँ आकर कुछ मिजाह इंटरव्यू कर ले। मिर्जा साहब से ताल्लुक वैसे तो कनाडा में कोई 4 या 5 साल पुराना है, लेकिन हकीकत ये है कि हम मिर्जा साहब की आवाज़ हमारी समातों में उस वक्त से गूंज रही है जब हम अभी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के तालिब इल्म थे, और रेडियो पे हम इनका एक प्रोग्राम कराची रेडियो पे बड़े ज़ौक़ शौक़ से सुना करते थे, बज़-बे-तलब, और वो हमारा एक पसंदीदा प्रोग्राम हुआ करता था, और वो प्रोग्राम सुन के हम फिर रात को सोते थे। तो ये एक ताल्लुक उस वक्त था, और हमें नहीं पता था, इनको तो हम रेडियो पर सुनते थे, कभी इनको देखा नहीं था, लेकिन मेरी खुशकिस्मती कि यहाँ पर ना सिर्फ इनसे मुलाकात हुई, बल्कि मुझे ये मौका भी मिला कि
ان کے پروگرام کو میں ٹیکنیکلی پروڈیوس کروں. اور ان کے ساتھ 4 سال کے ہم پروگرام کرتے رہے ہیں اور بہت لطف آیا. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مجبور کیا کہ میں یہاں کچھ پڑھوں. میں لکھتا نہیں ہوں، میں رائٹر نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ کوئی واقعات روزمرہ زندگی کے جب سامنے آتے ہیں، کوئی مشاہدہ جب سامنے آتا ہے تو کچھ نہ کچھ دل میں بات آتی ہے جس کو میں لفظوں کا لبادہ پہنا دیتا ہوں. اور غالباً وہی کچھ چیزیں مرزا صاحب کی نظر سے گزری ہوں گی اور وہ سماجی اور سنجیدہ نوعیت کی ہیں. تو میں نے ان سے یہ عرض کیا تھا کہ یہ ویزا نگاری تو بہت مشکل صنف ہے، تو انہوں نے نہیں آپ کچھ نہ کچھ تو لکھ دیں. تو ایک بہت ہی مختصر میرا خیال ہے اس محفل کی سب سے شارٹسٹ جو ہے رائٹنگ وہ میں آپ کے سامنے لایا ہوں. یہ کہ حقیقی ملاقات کا احوال ہے اور اس کے کردار اصلی ہیں اور ان کے نام بھی میں نے چھپائے نہیں ہیں. میری طرح سے ماؤ مہر بھی ہیں آوا، کسی حبیب کی یہ بھی ہیں جستجو کرتے. آتش کا یہ شعر ذہن میں اس وقت ہوتا جب کل شام ٹی وی ریکارڈنگ کے بعد اسٹوڈیو میں آئی ایک انتہائی نفیس، متین اور انسان دوست شخصیت سے ملاقات ہوئی. آپ کا تعارف مہر عالم کے خوبصورت اور منفرد نام سے کرایا گیا. میں نے جواباً ان کا یہ شعر انیس کا آتش کا یہ شعر پڑھ دیا اور ان سے تصدیق چاہیے کہ ان کا نام یعنی مہر سورج کا مترادف ہے. انہوں نے مسکراتے ہوئے عرض کیا کہ میرے سب سے بڑے بھائی کا نام خورشید، ان سے چھوٹے کا شمس، پھر آفتاب اور میں خود مہر. میرے منہ سے بے ساختہ نکلا. شکر کیجیے معاملہ 4 تک ہی رہا، وگرنہ الفا سنتوری نام یاد رکھنا تو درکنار، درست تلفظ کے ساتھ ادا کرنا بھی محال ہوتا. حیرت سے گویا ہوئے یہ الفا سنتوری کس شے کا نام ہے؟ میں نے عرض کیا حضور اپنے والے سورج کے تو سارے مترادف آپ کے والد محترم نے استعمال کر رہے. اب مزید نام کی تلاش میں ہمارے نظام شمسی سے باہر جانا پڑتا اور قریب ترین سورج یعنی الفا سنتری سے استفادہ کرنا پڑتا. ایک کہکا محفل میں بہت شکریہ. شکریہ عامر اختر صاحب. اور آپ یہ دیکھیے کہ سورج کے خاندان سے اختر جو ہے مخاطب. کیا بات. تو خواتین حضرات محفل جاری و ساری ہے. اب جو ہے کچھ وقت ہوا ہے ایک میرے خیال میں ہمارے جو نثر نگار تھے وہ مکمل ہو گئے. تو اب ذرا ہم نظم کی طرف آتے ہیں. مزاحیہ شعرا کو یہاں موجود کرتے ہیں. تو میرے پاس اب جو نام ہے وہ ایک ایسے ساتھی کا نام ہے. میں تھوڑی دیر بعد آپ کو دیکھ لیتا ہوں کیونکہ ویسے ہی میں بول رہا ہوں تو میں اور کیا بول رہا ہوں. سوال آ رہا ہے. میرے ایک ساتھی یہاں ایسے ہیں جو شعریات اور شکاریات کے ماہر ہیں. اتنے ہینڈسم ہیں کہ جنگل نکل جائیں تو جانور سمجھتے ہیں چاند نکل آیا. لگے گی اسے جھوٹ باتیں تمہاری، کھنگالے گا کمبخت ذاتیں تمہاری، مگر ذکر والد ہوا جو نہیں ہے کہ اپنے کا اس کو پتہ جو نہیں ہے. سیاہ رات جیسا نظارے دکھائے وہ تم کو تو دن میں بھی تارے دکھائے. وہ شک دور اپنے یوں کرتا ہے سارے، وہ کوروں کو دیکھے وہ فوٹو اتارے. جوئے شیر ایسا یہ آخری یہ چند بحث غور سے سنیے گا کہ جوئے شیر ایسا یہ لگتا ہے لانا، بس اتنا سا اس کو یقین یہ دلانا کہ جانے کا مقصد نہ وہاں پر کمانا، رکو گے نہیں تم کو واپس ہے آنا. جو سچ بھی کہو گے تو ڈرتے رہو گے، ملامت دلوں میں ہی کرتے رہو
गए, ये होगा जो तुम दूर घर से रहोगे, जियोगे यूं ही रोज मरते रहोगे। वाह वाह। समाज के हालात की आपने बड़ी दिलचस्प राय मैंने अक्कासी की है, बहुत शुक्रिया। ये असल में यहाँ का वो मिज़ा है जो सिर्फ यहाँ का है और इससे जो है यहाँ के लोग ही महसूस हो सकते हैं। तो ख़वातीन हज़रात, आप सबका बहुत शुक्रिया कि अपने इत्मीनान से बैठे आप इस महफिल को एंजॉय कर रहे हैं। जब हमें मिज़ा के सुनने वाले भी इतने सारे मिल जाएं तो फिर जाहिर है कि ऐसी महफिलें जो है बर्पा होती रहनी चाहिए और इसके लिए आज हम शुक्रगुजार हैं अलवी साहब के कि अलवी साहब तशरीफ लाए, तो इनकी वसासत से आज हमने ये महफिल की। और जब आप अलवी साहब को सुनेंगे ये सारी बातें, ये सारी हंसी कहें डबल हो जाएंगी। अब मैं जिनको यहाँ बुलाना चाह रहा हूँ वो फ्रेंड्स फोरम के मैंने पहले भी तस्करा किया, बाया बाजू गुण उनके अंदर गुण गिन गिन कर भरे, अदाकार, शायर और शौकिया शेफ और सिंगर। जब इन दोनों का जिक्र आता है तो जहन में सलमान अख्तर का नाम आता है। संजीदा शायरी हो या मदाहिया, ये अपनी मिसाल आप है, यानी इन जैसी मिसाल कोई बन नहीं सकता। एक हफ्ते रोजा अखबार में करंट अफेयर पर कतार लिखते हैं, इसलिए इनमें इतना करंट नजर आता है कि अगर राग़िब हो जाए तो अफेयर भी चला दें। फ्रेंड्स फोरम कनाडा का बाएं बाजू है, फरमाते हैं कि इतने सादा मिजाज थे यारो जो सितम खुद पे हाय कर बैठे, वो मिले चाह की तलब लेकर हम तकाज़ाए चाय कर बैठे। भाई जनाब पहली बार मेजबानी के फराइज अंजाम दे रहा हूँ तो वैसी सिटी को मैं मेरे आप सब लोग खैरियत से होंगे। आगे साहब से तशरीफ लाए जनाब बेगम हमारे के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। किताब की बात की थी मिज़ा ने, तो कुछ किताब है मेरे पास, मेरा रोनाल्ड नॉक्स अंग्रेज मुसन्निफ है, उसने कहा था कि मिज़ा निगार जो है वो खरगोश के साथ भागता है और जो कंप्लीट निगार है वो कुत्तों के साथ शिकार करता है। ये चलिए कुछ सियासी प्रचार होता है, इसके बाद छोटी सी आप समझ जाएंगे, पस मंजर कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे कि जितने मुसाफिराने खुशामद के संग जितने मुसाफिराने खुशामद के संग हैं, भरते हैं अपनी झोलियां बंदा नवाज से। जितने मुसाफिराने खुशामद के संग हैं, भरते हैं अपनी झोलियां बंदा नवाज से, वो जानते हैं कैसे बचाते हैं जान को एक डूबते उभरते सियासी जहाज से। इसी तरह कुछ ये सुन लीजिए कि बरोज़े ईद तेरी जुस्तजुए दीद लिए, बरोज़े ईद तेरी जुस्तजुए दीद लिए, रहेगा इश्क का मौसम गली के नुक्कड़ पर। क्या बात रहेगा इश्क का मौसम गली के नुक्कड़ पर, गिला नहीं कोई पाबंदी है जमाना का, मिलेंगे तुझसे गले हम गली के नुक्कड़। और ऐसे घबराए मत हसीना है जो बाहर उनके, ऐसे घबराए ना हसीना है आपसे हम खफा, अरे तौबा बात दरअसल महज है इतनी
लग रहा है अभी हमें रोजा। और क्यों ना हंसते हंसाते मर जाएं, क्यों ना हंसते हंसाते मर जाएं, अब मुसम्मम यही इरादा है, जब तलक तुम हो हम तुम्हारे हैं, ये जवानी का हमसे वादा है। क्या बात। और ये काम जो सिलसिले रहते हैं फेसबुक के हवाले से कि मिली है फेसबुक पर दोस्ती की फिर नई दरख्वास्त, मिली है फेसबुक पर दोस्ती की फिर नई दरख्वास्त, तबीयत के अलावा आंख भी इस बार भड़की है, तबीयत के अलावा आंख भी इस बार भड़की है, अगरचे है प्रोफाइल पर फोटो एक हसीना की, बस ये तस्वीर क्या मालूम लड़का है कि लड़की। और ये कहते बिरयानी जो हमारे होगा, बिरयानी के बजाय अगर हैरानी भी तो क्या होगा। महदूद वक्त है और सलमान अतहर ने जो है इस महदूद वक्त का बहुत अच्छा फायदा उठाया और बड़े मजे से जो इन्होंने सुनाया। ऐसा लग रहा था आपने देख लिया कि 60+ का नौजवान तो ये महफिल जारी और सारी है। और मैं अब जिन लोगों को मदद कर रहा हूँ उनसे मैं गुजारिश करूँगा, क्योंकि कुछ पहले से हमारे पास नाम थे, कुछ अब ऐड हो गए हैं, तो अगर आप थोड़ा थोड़ा सा सुना देंगे मुख्तसर सा, तो हमारे लिए इतना वक्त होगा कि हम अलवी साहब को पूरी तरीके से सुन सकें। और उसके अलावा आपको पता है कि पाकिस्तान में कोई काम खाए पिए बगैर मुकम्मल नहीं होता, तो जितना बजट आजकल पाकिस्तान का है और जो हालात है उसके मुताबिक हमने यहाँ इंतजाम किया है तो उस पर भी हमें वक्त खर्च करना है। तो मैं भी ज्यादा वक्त नहीं लेता और मैं कोशिश करता हूँ कि अगले मेहमान को अपने बुलाऊं, और वो मेरे अगले मेहमान हैं, मेरे पास आज कागजात ज्यादा हो, ये इको गिविंग के खिलाफ वर्दी है, इसमें तो कागजात नहीं होने चाहिए, कहाँ गया वो। हाँ, अगला मेहमान हमारा खालिद अजीज और बीना खालिद, पाकिस्तानी कैनेडियन जोड़ा जो अरसे से मज़ाहिया शायरी से जुड़ा है। 2019 में जब उनकी मज़ाहिया शायरी का मजमूआ बेगम नामा शाया हुआ तो उन्होंने अपनी किताब में मेरी राय भी शामिल की। इससे एक छोटा सा इक़्तिबास सुना देता हूँ। सुना है खालिद अजीज बेगम नामा ला रहे हैं, उनसे यही उम्मीद थी। ये कनाडा के वाहिद शायर हैं जो अपनी ही बेगम के पीछे पड़े थे। उनकी शायरी में महबूबा ढूंढे नहीं मिलती, बस बेगम ही बेगम दिखाई देती। हमें लगता है कि उन्हीं की बेगम सगी हैं, बाकी हम सब सौतेली बेगम लिए फिरते हैं। उनकी नज़्मों की अक्सरियत बेगम से भरी है, इसीलिए हमारी बेगम भरी बैठी हैं कि आप भी मिज़ा निगार हैं मगर मेरे लिए कुछ नहीं लिखा। एक हम क्या उर्दू की संजीदा शायरी हो या मज़ाहिया, कभी बेगम को उसमें इज्जत नहीं मिलती। खालिद अजीज ने तन्हा ये मंजर उठाया और खूब उठाया। अज़राए तफन्नुन हम कह सकते हैं कि ये अब तक के हमारे पहले और आखिरी ज़द-मुरीद शायर हैं। इसके पीछे क्या राज है ये पर्दा अब तक फाश नहीं हो सका। खालिद अजीज का मुझसे तारुफ उनकी मज़ाहिया शायरी में, टोरंटो में जो चंद गिने चुने मज़ाहिया शायर हैं उसमें मुझे खालिद का कलाम भाता है। लिखते और पढ़ते भी अच्छा है, देखने में बुर्दबार, चेहरे पर मूछे और संजीदगी इतनी जगह घेर लेती है कि जब तक मज़ाहिया शेर न पढ़े पाकिस्तानी बेरोग्रेड लगते हैं। सही बात। बड़े अच्छे होठों पर फायज रहे, अब बेगम नामा छाप कर मिजाह की कुर्सी पर भी कब्जा करना चाहते हैं। तो तशरीफ ला रहे हैं खालिद अजीज और बीना खालिद। और फोरम का बहुत बहुत शुक्रिया, फ्रेंच फोरम कनाडा का जज़ाकल्लाह खैर। वो जब कोई शेर लिखना होता है आमद होती है ना,
تو وہ ایک واقعہ سنا دوں کہ جس زمانے میں یہ کووڈ ہوا تھا، کورونا ہوا تھا، تو وہ سرحانے میرے ایک پرچہ رکھا ہوا تھا، تو میں نے سوچا کہ اس کا نظم کا عنوان لکھ لوں اور پھر صبح اٹھ کے پھر باقی جو آمد ہوگی تو میں لکھ لوں گا. تو وہ اس پہ میں نے جو نظم کا عنوان تھا وہ تھا دوسری کی خواہش. اب وہ میں نے لکھ تو لیا، اب اس کے بعد پتہ لگا کہ میری بیگم نے وہ پڑھ لیا، ابھی آگے تو شعر لکھے ہی تھے. تو اس کے بعد جو میرا حشر ہوا وہ آپ جانتے ہیں. تو وہ کہنے لگی کہ یہ کیا ہے، یہ سب کیا ہے، بہت ناراض ہوئی. تو میں نے ان کو بتایا کہ دوسری کی خواہش میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ پہلی جو ویکسینیشن ہے مجھے لگ چکی ہے اور دوسری لگنے والی ہے. تو کہیں گے نہیں یہ تو شعر میں کہیں، مجھے جلدی سے شعر بنانا پڑا کہ پہلی جو لگ چکی ہے اس کو نبھا رہا ہوں، پہلی جو لگ چکی ہے اس کو نبھا رہا ہوں اور دوسری کی خواہش سینے میں پا رہا ہوں. ویکسین تو کہیں بھی نہیں ہے. اور اسی کورونا کے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ ورک فرام ہوم شروع ہو گیا تھا. تو اس پہ میں نے کہا تھا کہ کس کشمکش میں ہو رہی ہے میری صبح و شام، بیگم کی بات مانوں یا دفتر کا حکم عام. دفتر کی ہے ہدایت کے گھر سے کرو گے کام، اور بیگم کا حکم یہ ہے کہ گھر کے کرو گے کام. فوراً ملایا فون میں جیسے ہی گھر گیا، بیگم کی ڈانٹ سن کے کلائنٹ بھی ڈر گیا. بچوں کے کھیل کود اور چیخو پکار میں جو سیل کیش کی تھی وہ لکھ دی ادھار. اس شور میں محبوب کو معیوب لکھ گیا. اس شور میں محبوب کو معیوب لکھ گیا، لکھنا جہاں معشوق تھا مشکوک لکھ گیا. تو خالد عزیز گھر کو جو دفتر بناؤ گے اس طرح کے حالات تو ہر روز پاؤ گے. اور وقت بے وقت وہ دفتر سے بلا لیتی ہیں، کیا بات، وقت بے وقت وہ دفتر سے بلا لیتی ہیں اور لسٹ شاپنگ کی وہ ہاتھوں میں تھما دیتی ہیں. میں جو ہو جاؤں کبھی لیٹ کہیں دفتر سے پھر تو وہ فون پر بے بھاؤ سنا دیتی ہیں. اور خود تو گانوں کی ہے شوقین مگر میرے لیے عالم آن لائن وہ ٹی وی پہ لگا ہو سکتا ہے کہ مجھے جواب شکوہ ابھی دیکھیے کہ ہوا کیسے نکلتی ہے. ہم کو بدنام نہ کیا کیجیے، ہم کو بدنام نہ کیا کیجیے، جو شکایات ہے بتا دیجیے. ساری رونق ہے آپ کے دم سے، ساری رونق ہے آپ کے دم سے، گھر میں بھی تو کبھی رہا کیجیے. سارا دن کام کاج میں ہی کروں، سارا دن کام کاج میں ہی کروں، آپ بھی تو ہلا جلا کیجیے. باتوں باتوں میں تیش ٹھیک نہیں، باتوں باتوں میں تیش ٹھیک نہیں، کچھ تحمل بھی تو کیا کیجیے. جی خالد صاحب، آپ کی عمر ہے عبادت کی، آپ کی عمر ہے عبادت کی، فجر بھی وقت پر پڑھا کیجیے. شیر پینا کے گھر پسند آئے، رات بھی کھول کر دیا کیجیے. عادل صاحب بہت خوب، بہت اچھا. آپ دونوں کو دیکھ کر ایک ساتھ اور اس طرح پڑھتے ہوئے بہت اچھا لگتا ہے کہ کم از کم کوئی ابھی بھی ایسے تو ہیں جو ایک دوسرے سے ملا کر لگتے ہیں، ورنہ تو ہر وقت ہر جگہ بیوی کو جو ہے. اچھا بہر کیا، یہ محفل جاری ہے. ابھی میرے پاس دو اور مزاحیہ شاعر ہیں جو اپنا مزاحیہ کلام سنائیں گے، اس کے بعد ہم اپنا وقفہ لیں گے جو بہت اہم ہوتا ہے.
वक्फा बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं दावत दूंगा अब्दुल हमीद हमीदी साहब को। हमारे एक बहुत अच्छे शायर हैं, मज़ाहिया कलाम भी कहते हैं, बहुत सारे इनके भी गुण हैं, लेकिन आज वो गुण हम नहीं गाएंगे, वो हम किसी और वक्त के लिए रखते हैं। अभी ये देखिए जितनी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है ये कर रहे हैं और इसके बाद ये YouTube पे डालेंगे। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त हमारे एक और दोस्त खड़े हैं, शुरेंद्र नासिक साहब। ये सारा प्रोग्राम इस वक्त ऑनलाइन जा रहा है, लोग देख रहे हैं लाइव। ICA TV कनाडा पे लाइव है जी, ये ICA TV कनाडा पर लाइव है इस वक्त। लाइव है प्रोग्राम, सारे लोग लाइव देख रहे हैं। तो लीजिए जनाब, ये हमीदी साहब प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। बहुत जनाब, मुझे मौका देने का शुक्रिया आपकी इजाज़त से। हमने जब 2-4 गज़लां गाइयाँ, हमने जब 2-4 गज़लां गाइयाँ, सर हिलाती आई मज्जां गाइयाँ। पहले ही से इस कदर महंगे हुए, पहले ही से इस कदर महंगे हुए, क्यों टमाटर हम पे तुम बरसाइयाँ। बेबी अब मिलता है जाके अस्पताल, बेबी अब मिलता है जाके अस्पताल, अब कहीं मिलती नहीं है दाइयाँ। हर हसीना ढूंढे है डिबिया नई, हर हसीना ढूंढे है डिबिया नई, जो मिटा दे दाग धब्बे छाइयाँ। अब तो सबको ही वजारत मिल चुकी, अब तो सबको ही वजारत मिल चुकी, हमने यूं ही जैकटां सिलवाइयाँ। आखिरी शेर के ढांप लेता है हमारे ऐब वो, ढांप लेता है हमारे ऐब वो, क्या क्या उसकी है करम फरमाइयाँ। दोबारा कर दिया आपने, और जब आप इनकी संजीदा शायरी सुनेंगे उसका एक अलग रंग है। बहरकैफ बहुत शुक्रिया जनाब अली। और अब मैं एक और शायर को यहाँ मदद कर रहा हूँ जो बहुत अच्छे संजीदा अशार कहते हैं, और उनके अशार में जो है एक अलग तरह का रंग है और अलग वो जो है बातें करते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं कि जिससे बाज़ औक़ात ये महसूस होता है कि ये शायरी में शायद पहली दफ़ा ये चीज़ आई है। तो वो उनकी संजीदा शायरी का कमाल है, लेकिन वो मज़ाहिया शेर भी कहते हैं, और मैं चाहता हूँ कि वो रंग आज आपके सामने पेश करें। मैं दावत दे रहा हूँ जनाब अबुल खैर सिकंदर साहब। ये तो हमें नहीं मालूम था जी। चूँकि टाइम कम है कर देता हूँ। जब हम पाकिस्तान में थे तो अपने आप को देसी नहीं कहते थे, जब यहाँ आ गए तो अपने आप को देसी कहते थे। तो ये नज़्म है परदेश के देसी। जब से परदेश में हम आ गए देसी बनकर, है अजब हाल पे रहती है ये गर्दन तन कर, है गुमा ऐसा कि आलम में शोहरत ऐसी, एक हल्के से खड़े हो गए 16 देसी। ये सच्चा बात है। एक गुमा ऐसा कि आलम में शोहरत ऐसी, एक हल्के से खड़े हो गए 16 देसी। देसी खादिम पे कई बार जो गुर्राते हैं, गोरी वेटर को बड़ी टिप भी होते आते हैं। उर्दू अखबार बिछाकर कभी खाना खाया, फेसबुक पर मगर वेटर का तराना गाया। देसी एजेंट को सभी देख के घबराते हैं, बदगुमानी है कि वो चूना लगा जाते हैं। अपनी इनकम को बताते हैं बढ़ाकर सबसे, और घट जाती है पर बाल को काला करके। रास्ते को या किसी गाड़ी को करके ये ब्लॉक, लंबी नफलों से करे अपने गुलामों को हलाक।
चाहे पहले कभी ना हाथ लगाया वो जहाँ, राय माहिर की मगर देंगे धड़ल्ले से वहाँ। कोई तकरीब नई वक्त पे हो पाती है, वक्त पर आने से इज्जत में कमी आती है। आए घरवाली पे कैसी यहाँ उस्ताद पड़ी, कोई मासी है न माली न ही बावर्ची कोई। शायरी को न समझ आए मगर सुनते हैं, शायर अगर हो हंसी खूब वो सर सुनते हैं। न पड़ोसन से कभी आंख मिला पाएंगे, बीच पर जाए तो बीवी से भी शर्माएंगे। गो बहुत ऐश का सामान नहीं हाथ में है, नस्ल इंसान के बढ़ाने का अज़म साथ में है। कोई भी खेल मकामी नहीं बाता है कभी, रात को जाग के क्रिकेट मगर देखेंगे सभी। बात इंग्लिश में करें डांटे मगर उर्दू में, अपने बच्चों को हमेशा रखें कंफ्यूजन में। जो न था देश में होते यहाँ पर देश में है, देसियों से बड़ी रौनक मेरी देश में है यहाँ सुख में नई रोज ये खुशियाँ चुनकर, बैठ जाता है जिया देश की खबरें सुनकर। देश का गम इन्हें परदेसी न होने देगा, वक्त जैसा भी हो तन्हा नहीं होने देगा। बहुत खूब जनाब।